ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स आलोचना करबा एमए ओडी पेपर 13 ब्लॉक 2 रे रहितबा विषय वस्तु फकीर मोहन सेनापति एवं 6 माना 8 गुंठ। 6 माना 8 गुंठ हेउछि फकीर मोहन को सर्वप्रथम उपन्यास। ओडिया उपन्यास साहित्यर प्रथम क्रांति। कृषिभित्तिक सामाजिक जीवन थिला एकांत दुखमय और भाग्य भगवान को विश्वासर लुचकाली खेल उपरे विश्वासर लुचकाली खेल उपरे तिष्ठि रहिथिबा तासर खेल घर सदृश यही कृषि केन्द्रिक सामाजिक जीवन यहीपरि थिला। एहीपरि एक समाज व्यवस्था फतेपुर सरसंढ र जमीदार रामचंद्र मंगराज आविर्भाव हुए। फतेपुर सरसंढ जमीदार से होचंदी फतेपुर सरसंढ जमीदार रामचंद्र मंगराज। 7 वर्ष बयस बेले बापा माँ छेउंड हुई बुलुथुबा धनी राउत पुओ राम राउत क्रमे पैसा संग्रह करी आज जमीदार हो जाइछि। अर्थात से होचंदी धनी राउतर पुओ राम राउत जे कि समय क्रमे आज जमीदार हो जाइछंती रामचंद्र मंगराज जहाँकर नाम। शेख दिलदार मियाँ को प्रतारित करी निजे जमीदार हो जाइछंती और गाँवर लोक मानकु शोषण करिछंती। ब्राह्मण मानक संपत्ति ठारू आरंभ करी जावतीय रांडी खंडी मानकर से सर्वस्व लुटि नेइछंती। शेष बेलू तार लोलुप दृष्टि पड़ी सारिया आउ भगिया ए दुई जन को 6 माण 8 गुंठ जमी उपरे ये सारिया और भगिया यही दंपति बेस सरल निर्बोध कपट शून्य आउ बेस भाग्यवादी मनीष। सारिया जने कृषक निज जातिर मुखिया हेले हैं तार मोटे आत्मबड़िमा न थाए। मंगराज प्रतिटी कुकर्मर मुख साखी ताहार दासी चंपा। मंगराज उपरे चंपार अखंड प्रभाव जो काम मंगराज द्वारा हो पारे नहीं ताहा पलक न पकाउणु चंपा साधन करी दे पारे। चंपा कौन शैतान ठू मध्य आदौ कम नुह। तार वंश गोत्र कथा काहारी को जना नहीं। उद्वास्तु चरित्र संपन्ना यही नारी रामायणर मंथरा शेक्सपियर लेडी मैकबेथ को मध्य बलि पड़िबो। मंगराजंकर पाप लालसा को से आहुरी सुतीव्र कर देछि। पोखरी कूल सारिया को पाठ पढ़ेबार असफल प्रयास पर सारियार मन भितर चंपा सृष्टि करिछे मातृत्वर भाषणा। अर्थात सारिया ठारू यही 6 माण 8 गुंठ जमी को किपरि ठकैकी नब से बहुत चेष्टा करिछि किंतु न पारिबा हेतु यही चाकराणी चंपा सारिया मनरे तार मातृत्व बासना सृष्टि करछि। अर्थात तार छुआ पिला नथिबारु छुआ पिला किपरि हेबो सेही भली कथा कहिछि। तार संतान प्राप्ति पाई बुढ़ी मंगला मंदिर जदि निर्माण करइबो ताहले तार निश्चित रूपे संतान प्राप्ति हेबो एहीपरि प्रसंग उठैछि। नाना कूट कपट द्वारा छंदी देई अवशेष कंट कबला लेखै नेइछि आउ तार 6 माण 8 गुंठ को अपहरण करि नेबारे सफल होइछि। अर्थात बुढ़ी मंगला मंदिर निर्माण पाई से सेठी जन को लुचेकी रखि थाए। जेतेबेले सारिया जाई माँ को पूजा करे सेतेबेले सेही लुचिथिबा लोकटी माँ कहला भली किछि कथा कहे जो थाए तांकर मंदिर निर्माण कथा ता परवर्ती भावरे तार फल रूपे ताकू संतान मिलिबो। एही कथारे विश्वास करी बाध्य होई सारिया आउ भगिया निजर जमीटी को लेखै दियंती। अर्थात कंट कबला लेखै चंपा यही 6 माण 8 गुंठ को अपहरण कर नेबारे सफल हुए। रामचंद्र मंगराज से जमीर मालिक हो जाती। परिस्थिति परिशेष कौन हुए ना भगीचंद बा जो भगिया से पागल हो जाए निजर एते सुंदर जमी 6 माण 8 गुंठ को हरई
ସାରିଆ ମଧ୍ୟ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନେତ ଗାଈ, ସେ ନେତ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ ହଡ଼ପ କରି ନିଅନ୍ତି, ଅପହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଘଟେ ନା ବାଘ ସିଂହ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଚମ୍ପା ମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମଙ୍ଗରାଜ ଶୋଷଣ ପେଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ବାଘ ସିଂହ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ମଙ୍ଗରାଜ ଚମ୍ପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ ଚମ୍ପା ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ ବେଶରେ ଯାଇ ବାଘ ସିଂହ ବଂଶର ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଏ। ଏଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଆଉ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସାରିଆର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆଉ ସାରିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ଚମ୍ପା ଇତ୍ୟବସରରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଚାବିକାଠି ଆଣି ସୁନା ରୂପା ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ସହିତ ବାହାରିଯାଏ କଟକର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଅଭିମୁଖେ। ବାଟରେ ଗୋପାଳପୁର ଘାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ କ'ଣ କରେ ନା ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ଅପହୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ସେ ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ସବୁତକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୁନା ରୂପା ନେଇ ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନଈପାରି ହେଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏଣେ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପାଗଳ ଭଗିଚନ୍ଦ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରତନପୁର ଡମଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା, ସେହି ଡମମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଧା ଗୋଇଠା ମୁଥ ମାରି ପକାନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜର ଅନୁତାପ ହୁଏ। ଚାକର ମୁକୁନ୍ଦା ତାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ ଶେଷରେ ଥ ମା ଆ ଗୁ କହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସମାଜ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବହୁ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ସେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ପରଷି ପାରିଛନ୍ତି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଲ୍ଲୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏହି କାରଣରୁ ପଲ୍ଲୀର ସମସ୍ୟା ଓ ଜୀବନବୋଧ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଛି। ତଥାପି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେପରିକି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ, ତାର ନାମ ହେଲା ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲ, ସେ ସହରରେ ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର ସୂଚନା ମିଳେ। ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲ ସହରରେ କିପରି ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇଛି, କାରଣ ଗାଁରେ ବା ପଲ୍ଲୀରେ ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଯଦି କେହି ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇବାର ଜଣାପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲ ସହରରେ ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇବା ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡ଼େ କିପରି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ତତ୍କାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ମଣିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଜମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ କେତେଥର ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖଳନାୟିକା ଚମ୍ପା ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ ସହିତ ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ରାତି ଅତିବାହିତ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀ ଟୋକାକୁ କହିଛି, ଆରେ ଚାଲ କଟକ ଚାଲ, ତତେ କ'ଣ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ସହରକୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ତାହାର ବାସ୍ନା ଏଠୁ ମିଳୁଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅତୀତରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବିବାଦ ଓ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ।
इंग्रेज शासन व्यवस्था प्रवर्तित होगा द्वारा प्राचीन भारतर पंच आईन अकामी होगला। बंकिमचंद्र तांको बंग देश कृषक और फकीर मोहन 6 माण 8 गुंठरी यही सब व्यवस्थार अवसान जो क्षोभ प्रकाश करछंती। फकीर मोहन को भाषा जाति मध्य कई भल मंद कले पंच माने ताकू जरिमाना करती किंबा कई गरीब जाति भाई दे न पारे पंच गोसाई मान्य नहीं ताहाको उठे दियंती। टंका परमाणिक जमी थाए। आहा यही सुंदर प्रथाटी दिनकू दिन लोप पाई जाउछि। तेणु यही व्यवस्थार विलोप मूल केवल इंग्रेज शासन रो आईन व्यवस्था ही थाई। यह स्पष्ट रूपे फकीरमोहन सेनापति निजर 6 माण 8 गुंठरे वर्णना करछंती। कारण अदालतर आय सरकार तहबिल की जाऊला। इंग्रेज माने जो अदालत तत्काल समय बसाई से जो आय होता ताहा मध्य सरकार तहबिल को जाऊला। इंग्रेज शासन व्यवस्था प्रवर्तित होगा द्वारा ग्रामर भूमि संपर्कित बा अन्य कौन विवाद पंचायत निष्पत्ति होगा परिवर्ते विचारालय सब निष्पत्ति होवार आदेशनामा सब जारी है। शह शह वकिल और मुक्तार विचारालय को केन्द्र करी निजर जीविका निर्वाह कले। सरल ग्रामवासी माने विभिन्न उपाय एमानक द्वारा सब शोषित हले। वकिल राम राम लाला से परिच्छेद वकिल मानकर कार्यकलाप गतिविधि और शोषण प्रक्रियार मध्य परिचय मिले। एकविंश शतक जे कौन अदालत यहपरी उदाहरण आज विरल नुहे। शेख दिलदार मियाँ विलास व्यसन और खामखियाली मनोवृत्ति तत्कालीन अपारंपरिक जमीदार गोष्ठी को गोष्ठी जीवन चर्चार प्रमाण मिलूँ जे शेख दिलदार मियाँ किपरि विलास व्यसन आउ खामखियाली रोते। अथच मंगराज जे कि अनाथर परिचय नहीं घूरी बुलूला आउ पैसा अभाव निजर बापार जे कि शुद्धिक्रिया करा किंतु से आज कूट कौशल जमीदारी लाभ करने पर निजर अतीत अन्य मानक उपरे प्रतिशोध नहीं चली। एपरिक निज रक्त संपर्क भाई श्याम मल्ल सहर में पियाज मिशा कोबी खाइबारु प्रायश्चित आड़ माण 5 टंका दर में 15 माण संपत्ति कबला से करनी। अन्य जमीर फसल को आत्मसात करने को से चाहे। श्याम गोछाएत बिलर कला मचमच धान देखी निजर शिकारी फास ता उपर को पकाई कपट संवेदना प्रकाश करी कही अरे श्याम तू कौन करिछु तूटा तो निहाती उल्लू चाष किसी जानी ना। अरे एते निघच करी रोइले कौन धान फले गछ निश्वास मारिबा को तो बाट रखु नहीं। उपाड़ उपाड़ अधे उपाड़ उपाड़ पका। केवल यहीतक उपदेश दे चुप रही जाते मंगराज को जड़े धर्मात्मा भाव अवश्य ग्रहण करा जाई परिथांता। मात्र गोविंद आड़ को से आखिरे कि निर्देश देले के जानी आखि पिछुड़ा के श्याम जमीर अधे धान गछ पदा हो गला। श्यामर काकुति मिनती आखि लुह कादुओ पानी रे कादुओ पलटि गला सीना मात्र बुनियादीहीन अपारंपरिक जमीदार हृदय को सामान्य मात्र तरल पारा नहीं। 19 शतक आद्यपादर यही परंपराहीन जमीदार सार्थक प्रतिनिधि होउचंती रामचंद्र मंगराज। 20 शतक आद्यपाद पर्यंत मध्य ओडिशा रे एपरी अपारंपरिक जमीदार मानकर प्रभाव रही आसथिला। 19 शताब्दी ओडिशार अन्य एक वास्तव चित्र ललिता दास बाबाजी प्रसंग रे देखा मिले। धर्म नाम रे भंडामी और प्रतारणा निजर काम लालसार चरितार्थ पाई मिथ्या धार्मिकर अभिनय यही समय ओडिशार जनजीवन को विभ्रांत करथिला। ललिता दास बाबाजी प्रतारणा भंडामी और जघन्यतार मूर्तिमंत प्रतीक। यही भंड बाबाजी माने मुखरे हरे कृष्ण नाम जप करी मरुआ परी पल्लीर बहु रमणी को अपहरण करिछंती। धर्म ओषा और व्रत नाम धर्मप्राण ओडिया को प्रतारित करने सहज मन करी एहीपरी बहु भंड बाबाजी आविर्भाव घटीला 19 शतक। 21 शतक एपरी उदाहरण आदौ विरल नुहे। रामचंद्र मंगराज एकादशी व्रत पालन अंतराल समाज को प्रतारित करिबारे
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଫକୀରମୋହନ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଧର୍ମାଚରଣକୁ ଯେପରି ତୀବ୍ର ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସଚ୍ଚା ଧାର୍ମିକ ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଏବଂ ସାରିଆର ଭକ୍ତିଭାବ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ଧର୍ମ ନାମରେ ଶୋଷଣ ଓ ଭଣ୍ଡାମି କିପରି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା, ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆଙ୍କ ଜୀବନାଲୋକରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିହୁଏ। ଉଦଗ୍ର ଅର୍ଥ ଓ ଭୂମି ଲାଳସାର ଶୟତାନୀ ରୂପ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ କେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରାଇପାରେ, ତାର ପ୍ରଚୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ସୁଲଭ୍ୟ। ଗାଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପଛପଟରେ ମଣିଷ ଲୁଚାଇ ସାରିଆକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବର ଦେବାର ଅଭିନୟ ପଶ୍ଚାତରେ ମଣିଷ ମନରେ ଏହି ଅବିବେକୀ ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ପଣିଆ ଚିରବର୍ତ୍ତମାନ। ଫକୀରମୋହନ ସମସାମୟିକ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିପରି ବହୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତୋଳି ଧରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅମାନବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ପଣିଆର ଅନେକ ଉଦାହରଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଊନବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ପାଦରେ ଏ ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ବିସ୍ତାର ନଥିଲେ ହେଁ ଏ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ରୋତକୁ ଯେ ପଥରୋଧ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ନଥିଲେ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଜିକାଲି ପହିଲି ଆଷାଢ଼ର ମହାନଦୀର ବଢ଼ିପାଣି ପରି ଏ ଦେଶକୁ ଇଂରାଜୀ ସଭ୍ୟତା ଯେପରି ପେଲି ଆସୁଅଛି, ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟବାବୁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗେଲପ ଚାଲି ଶିଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାବୁକ ସବାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରି ବସିବେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏପରି ଅନୁମାନ ଆଦୌ ଅମୂଳକ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହିଁ ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରକ୍ତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ହେଁ ରୁଚି ଏବଂ ଆଚାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମୀ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ। ଊନବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ଦଶକର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ବାସ୍ତବତାର ଅନେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣଟି ହେଲା, ଆପଣା ଜେଜେବାପର ବାପ ନାମ ପଚାର ଅଣ୍ଡାଳି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ଚାର୍ଲସ ପଞ୍ଚଦଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ଥ। ଇଂରେଜ ସମାଜ ବା ଫରାସୀ ସମାଜର କଥାଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକେ ବିଦ୍ୱାନ କହିବେ। ଆପଣାର ବା ପ୍ରତିବେଶୀ ଜାତି ଏ ସମାଜର କଥା ଜାଣିବାର ଦରକାର କ'ଣ? ନବ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେ କେବଳ ଏପରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମନରେ ବରଂ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଫକୀରମୋହନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ଧାନୁସରଣ କରି ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଅନୁସରଣ କରିନେଉଥିବାରୁ ଫକୀରମୋହନ ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କୃତି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟର ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦରି ନେବା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଫକୀରମୋହନ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ପାଣିକୁଆ ଆଉ ବଗ ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଜାତି ହେଉଛି ପାଣିକୁଆ। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଏ ଦେଶର ଉପକ ପୋଖରୀରୁ ସେ ଚେଙ୍ଗ ଗଡ଼ିସ ରୂପୀ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଦେଶର ବଗ କେବଳ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦିନରାତି ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ମଟକା ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର
ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ଶିଖି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଧନରତ୍ନ ଆଣି ନିଜ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସୁର ଦିଘି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫକୀରମୋହନ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଇଂରେଜ ଚରିତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ପ୍ରମାଣିତ। ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମପଗମାନେ, ଇଂରେଜ ପାଣି କାଉକୁ ଦେଖ, କେଉଁ ଦେଶରୁ ଖାଲି ପକେଟରେ ଉଡ଼ି ଆସି ଚେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଗଡ଼ିଶାରେ ପେଟ ପୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଦିଘି କୂଳର ବରଗଛରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସା। ଦିନଯାକ ପାଣି ଚକଟି ଦଣ୍ଡେଇ ପିଲା କେରଣ୍ଡି ପିଲାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପାଉନାହଁ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଣିକି ଆହୁରି ପଲ ପଲ ପାଣି କାଉ ଆସି ଚେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ବୋହି ନେଇଯିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ପହଁରି ନ ଶିଖିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟିରୁ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପୂର୍ଵଦୃଷ୍ଟିର ଯଥାର୍ଥ ଉଦାହରଣ ମିଳିପାରୁଛି। ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଔପନ୍ୟାସିକ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରୁନଥିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତନୋନ୍ମୁଖୀ ସମାଜର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ। ଶୁଣାଯାଏ ଫକୀରମୋହନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ତନ୍ତୀର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଚରିତ୍ରର ଘଟଣା ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା, ସାରିଆ, ଭଗିଆ, ଦିଲଦାର ମିଆଁ, ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ପରି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ରୋଚକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବି ଲଳିତା ଦାସ ପରି ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ଏବଂ ମରୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ପରି ଘଟଣା ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ବହୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସାରିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ସନ୍ତାନହୀନ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆମ ସମାଜ ସତତ ବିମୁଖ। ତା ମନରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛି ଚମ୍ପା ଏବଂ ମଙ୍ଗରାଜ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଚମ୍ପା। ମାତୃ ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଛି। ମଝିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପରିମିତ ଜମି। ଚତୁରୀ ଚମ୍ପା ସାରିଆର ମନକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ପୁଣି ନୂତନ ଯୋଜନାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିଛି। ସାରିଆକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଛି। ମଙ୍ଗଳା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗିଆ ମରିଯାଇପାରେ। ବାସ୍, ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ। ନାରୀ ସବୁକିଛି ସହିପାରେ, ମାତ୍ର ବୈଧବ୍ୟ ସହିବା ତା ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର। ତା ନିକଟରେ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳର ଦେବତା। ସାରିଆର ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଦିଗକୁ ଚମ୍ପା ଧରିପାରିଥିବାରୁ ଅକ୍ଳେଶରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କରାୟତ୍ତ କରିପାରିଛି। ସାରିଆ ହରାଇଛି ତାର ସୁନା ଥାଳ ଜମି। ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଫକୀରମୋହନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସାରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ସନ୍ତାନହୀନ ନାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସନ୍ତାନବତୀ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ତାର ସେହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହକୁ ମାନବେତର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଫକୀରମୋହନ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଏହି ଦିଗଟିକୁ କିପରି ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ନେତକୁ ସାରିଆ ଝିଅ ପରି ପୋଷିଥାଏ। ଝିଅ ପରି ସେ ତାକୁ ଗେଲା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନେତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ତାକୁ ଝିଅ ପରି ପୋଷିଥାଏ ସାରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋକ ବେଳେ ଭାତ ନ ପାଇଲେ ଲୋକେ ଡାଳପତ୍ର ଚୋବାଇବା ପରି, ଯାହାର ପିଲାଝିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ କୁକୁର ପିଲାଟିଏ
ବିରାଡ଼ି ପିଲାଟିଏ କିମ୍ବା ଛଡ଼ାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଷି ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସାରିଆ ଦିନ ରାତି ନେତ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ। ପଘାରୁ ଫିଟି ମଧ୍ୟ ନେତ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, ସାରିଆ ପାଖରେ ଥାଏ। ଟିକିଏ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲେ ସାରିଆ ଡାକେ, ନେତ ଲୋ। ନେତ କହେ, ହଁ ମା, ହଁ ମା। ଧାଇଁ ଆସି ସାରିଆକୁ ଚାଟେ। ସାରିଆ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଢେର ଆଦର କରେ, ଢେର ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା କହେ। ନାରୀ ମାନସିକତାର ଏହି ଚମତ୍କାର ଦିଗଟି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କି? ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନ କମ୍ ପାରିଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦାର ଯେଉଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅପୂର୍ବ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଚରିତ୍ର ହୃଦୟ ବେଦନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରଟିର କେତୋଟି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯେପରି, ଆଉ ସାଧ୍ୱୀ ସଚ୍ଚରିତ୍ରା ପତିପରାୟଣ ଧାର୍ମିକା ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ଗାରିମା ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରେ ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିଅଛି, ତାହାର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ କି ରୂପ ଅସହ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗାବିଧୁର ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରେ। ନାଗସାପ ଯାହାକୁ ଦଂଶନ କରିଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣେ। କଥାରେ ବୁଝାଇବାର ଏହା କଥା ନୁହଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ ଶୋଣିତ ବାହିନୀ ଶିରା ସମସ୍ତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ତାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଶୁଷ୍କ ଭାବରେ ପଡ଼ିଅଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧ କରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମାଧୁରିମା, ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ, ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ତାନ ଲହରୀ, ସମସ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଚିତାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଫକୀର ମୋହନ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯେପରି ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଫକୀର ମୋହନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଣିଷ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିଚାଳିତ ଜୀବ। ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିଠାରୁ କେବେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ହୃଦୟରେ ନିଜ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପାପବୋଧ ରହିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଦୌ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ନଥିଲା। ଉଭୟ ପାପୀ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମ୍ବେଦନା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଯେପରି ପ୍ରିୟତମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଅନୁତାପର ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ନୀର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଙ୍ଗରାଜ ହୃଦୟର ମହାନୁଭବତା ଓ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅନୁରାଗ ବେଶ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପ ମଣିଷର କଣ୍ଠରୋଧ କରେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁ ହୋଇ ବୋହିଯିବାର ଅବକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେହି ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଦେ, ଅନୁତାପରେ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହୃଦୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର, ଅନୁତାପ ତୃଷାନଳ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅସହାୟତା ବେଳେବେଳେ ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଣରେ ଅନୁକମ୍ପା ଭାବଟିଏ ଗଜୁରି ଉଠେ। ଅଦାଲତରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଯେପରି ଓକିଲ ରାମରାମ ଲାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଜମିଦାରୀର ବନ୍ଧକ କବଳା ଦେଖାଇ ଦେଇ ବିକଳରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁକ୍ତି ପାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ପାଷାଣ ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ ନ କରିଦେବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଔପନ୍ୟାସିକ ସେହି ଅସହାୟ ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ରତି ପାଠକ ହୃଦୟରେ ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ମାନବର ଚିତ୍ତ ସଂସ୍କାର ଓ ପାପ କ୍ଷାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଡମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରାଗାରରେ ମଙ୍ଗରାଜ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଏବଂ ଭଗିଆ ଦ୍ୱାରା ତାର ନାକ କାମୁଡ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିର ଭାବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚମ୍ପାର କୁତ୍ସିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀର ନଦୀଗର୍ଭରେ କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟଣା ପାଠକକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏପରି ଚରିତ୍ରକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବବାଦର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିବା ହିଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମାନବିକ ପଣିଆକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ ମଣିଷର ସୁଗୁଣକୁ ଯେପରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲୋକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ। ଲୋକଚିତ୍ର, ଲୋକ ପରିବେଶ, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକୋକ୍ତିର ଚମତ୍କାର ସମାବେଶରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ପଲ୍ଲୀର ଚିତ୍ରଟିକୁ ପାଠକ ଆଗରେ ଅବିକଳ ଭାବେ ତୋଳି ଧରିପାରେ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜୀବନକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପଲ୍ଲୀଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କଳା ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ତୁଳନାରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ପଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। ସେହିପରି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଚମ୍ପା ସାରିଆକୁ କରାୟତ୍ତ କରିଛି। ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ମାତ୍ର ସେହି ଲୋକଦେବୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା କେବଳ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଅଧିକାଂଶ ଚରିତ୍ର ଲୋକଚରିତ୍ର। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଚେରମୂଳି, ପିଠାପଣା, କୃଷି ଉପକରଣ କେବଳ ପଲ୍ଲୀର ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଲୋକୋକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନର ପ୍ରଚୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲୋକ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏଥିରେ କିଛି ଥିବା ଢଗଢମାଳି ଲୋକୋକ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ହେଲା, ଗୋଦରିଲୋ ଆପଣା ଗୋଡ଼କୁ ଅନା। ସେପରି ଧାନ କୁଟୁଣା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ପିତା ଗୁଣେ ପୁତା, ହାଉଡ଼ା ମା ଜାଣେ, ଘଡ଼ିରୁ ତେଲ ନ ସରୁ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା ନ ହେଉ, ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ, ଅତି ନିଉଛଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, କାଳିଗାଈ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ଦ, ତାକୁ ଆଣି ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧ, ଅତି ନିଉଛଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି। ଏହିପରି ସବୁ ବହୁ ଢଗଢମାଳି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଏହି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚିତ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ଦର୍ଶିତ ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକି ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକୋକ୍ତି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେହିପରି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ଓ ଅସୁର ଦିଘି, ଏହାକୁ ନେଇ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ବହୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବହୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବୁଲିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତର ଓ ଦିଘିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ରୋଚକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣା କରି ସେ ଲୋକ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀକୁ ଡୋଲିରେ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ହୁଁ ମେରା ଭାଇରେ ହୁଁ ହୁଁ ଡୋଲି ଗୀତଟି ତାହା ଲୋକଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀର ବାଘସିଂହ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବାହୁନିବା, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରୁଆର ବାହୁନା ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ରଟିଏ ଭାସ୍ୱର ହୋଇଉଠେ। ଲୌକିକ ଚେତନାରେ କାବ୍ୟିକ ନ୍ୟାୟର ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି କାବ୍ୟିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଜୟ, ପାପର କ୍ଷୟ, ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି। କୁକର୍ମର ଫଳ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ପରିଣତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦୁର୍ବିପାକ, ଚମ୍ପାର କଦର୍ଯ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋବିନ୍ଦାର ଅଚାନକ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ କୁମ୍ଭୀରର ଆହାର ହୋଇଯିବା। ଏଥିରେ ସତ୍ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପୁରସ୍କାର। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ। ଲୋକକଥିତ ଭାଷାକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ
ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାତ୍ରମୁଖୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦିତ। ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଗାଉଁଲି ଭାଷା, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତଦାରଖି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ପୁଲିସ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାତ୍ରମୁଖୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ କୁଶଳତା ଜଣାପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଧନେଇ ଜେନା ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛି ଯେ ଗୋବରା ଜେନା ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ, ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁହାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି। ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରୁ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାନ୍ଧି ଆଣିଅଛି। ନବମୀ ଆଜକୁ 20 କି 22 ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି, ଆଜି ତିଥି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫକୀରମୋହନ ଅତୁଳନୀୟ। ପରିବେଶ, ଚରିତ୍ର ଓ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭାଷା ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏମିତି କେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଔପନ୍ୟାସିକ ନଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇଛି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ ଏତେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଆପଣାର ପରି ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ଲୋକୋକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି ଶୈଳୀକୁ ନାଟକୀୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସର୍ବଗ୍ରାହ୍ୟ। ସରଳ, ଜଟିଳ ଓ ଯୌଗିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ପାରଦର୍ଶୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରି ହୁଏ, ଚେହେରା କଳନା କରି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣି ହୁଏ, ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣାର କରି ହୁଏ। କୌଣସି ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଣ ଓ ଉପମାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ବିଶେଷଣ ଓ ଉପମାନର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ କଳ୍ପନା ଅଛି, ସମସାମୟିକ ଓଡ଼ିଶାର ଘଟଣାବଳୀ ଅଛି, ମନୋରଞ୍ଜନର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ତାହା ସବୁ ରହିଛି। ତଥାପି ଉପନ୍ୟାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଏହା ଶିଥିଳ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଓ କଥାବସ୍ତୁର ଧାର ଏହାର ମନ୍ଥର। ଉପନ୍ୟାସର ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା କେତେକ ଅପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତି ପାଇଛି। କଥାବସ୍ତୁର ଧାରା ବେଳେବେଳେ କ୍ରମାନ୍ୱୟତା ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣନାର ବାହୁଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀର ଚମତ୍କାରିତା, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରାକୃତିକତା, ସରଳ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଭାଷା ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତା'ର ଆବେଦନ ହରାଇ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଧର୍ମ ନାମରେ ନାନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ନୂତନ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ପୋଇଲି ଓ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଧର୍ମର ଭେକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ଲାମ୍ପଟ୍ୟ, ଓକିଲ, ପୁଲିସ, ଚୌକିଦାରମାନଙ୍କର ଶଠତା ଓ ଶୋଷଣ, ଜମିଦାର ଓ ମହାଜନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା, ଗାଁର ପୋଖରୀ ଦୃଶ୍ୟ, ଗାଁ ଗାଧୁଆ ତୋଠରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ, କର୍ମଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଧର୍ମ ଭିତର କରୁଣ ପରିଣତି, ପାପ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ପାପୀର ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ ବିଷୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର କଳା କୁଶଳତା ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କରିଛି ସରଳ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଶୈତାନ ହୋଇଯାଇଛି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ବାସ୍ତବତା ଓ ଆଦର୍ଶବାଦର ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ।
ସାମନ୍ତବାଦୀଙ୍କ ଆଟ ପରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନୂତନ ଶୈତାନକୁ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ଆଇନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରି ନାହିଁ, ବରଂ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଓ ଅଦୃଷ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ଖଳନାୟକ ପରିଣତି ବେଳକୁ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସହିତ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଜୀବନ୍ତ, ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ କରୁଣ ରସ ଉପନ୍ୟାସରେ ବେଶ୍ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ହୋଇଛି ନାନା ମତେ ସମୃଦ୍ଧ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତଥା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ସମାଜ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ କିପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାର ଅବଧାରଣା। ଧନ୍ୟବାଦ।